Let the other student to join so that we can start the lecture. We will revise all the things which I have learned in last week. Okay, because some of the new students have been joined to our class. Okay, we will wait for a few minutes and then start. Everyone have written his roll number before his name. That's good. Rohit Babar, you have written, just write 33 before your name. Then Saili, you also write 11 before name. Vaishnavi Sadhav, you also write 15 before your name. Avi, you also write your full name so that it would be easy for write down your attendance. Okay, and if possible everyone just write your number then division as B and then name. Means if Gitanjali Bagal is having roll number 1, then write 01, then B, and then Gitanjali Bagal. If Akshada Saure is having roll number 05 number, then write 05, then B, and then Akshada Saure, so that it would be easy to mark your attendance. uh, I will just take your attendance directly here. We will not take time for just calling your name and taking attendance. If you would write your name like that. Abhi, then Amol Satpute, then Rohit Babar, Saili, and Vaishnavi. Please go and change your name from setting. Okay. Till then, we will start the lecture. Is there is anyone who have newly joined this group, who is admitted in a cap round second and newly joined this group? Is there is anyone? Please just go and introduce yourself. Just unmute yourself and introduce yourself, that so that I can get your name. Before that, my name is Yogesh Survase. I am teaching you surveying and geomatics. Okay. Is there is anyone who have remained to introduce himself or herself? Just unmute yourself and introduce your name, from which college you have completed your diploma, and your native place. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, Myself speak. Snehal Ghait. Myself Snehal Ghaitidak. I am from Wairag, and I have completed my diploma from Walton College, Engineering, Sangli. Good. Okay. My name is Bagal Gitanjali Kanaji. I am from Gadegaon. I have completed my diploma in Sweri. Good. Okay. Myself Sneha Katak from Pandharpur. I have completed my diploma from Sweri College. Good. Okay. Myself Rajnandini Pawar from Mangalweda. I have completed my diploma in computer engineering from Sweri. Computer engineering from Surrey. You have changed your stream. Yes, sir. Okay. Good. Hello, sir. Yes. My name is Vaishnavi Jadhav. I am from Barshi. I completed my diploma in Sweri College. Good. Okay. Hello, sir.
Yes. My name is Dhanasri. I am from Pandharpur and my completed diploma in Sweri College. Your voice is not audible. Is Dhanasri speaking? Yes. Yes. Just speak loudly. My name is Dhanasri Halanwar. I am from Pandharpur and my completed diploma in Sweri College. Okay, good. Is anyone have remained? Hello, Good sir. afternoon, Yes. sir. Yes. Um, Yes, my Sudarshan, name is speak. Sudarshan Aivale. My name is Sudarshan Aivale. I have completed diploma from Shivaji Polytechnic at Padi, and I'm proper Okay. at Padi. Okay, good. Hello, sir. My name is Shikisha Mahadev Jadhav from Mangalveda. Diploma completed Fabtech College, Sangola. Good. Okay. Good afternoon, sir. Dipti and Aishwarya both are speaking at the same time. Just speak Dipti first and then Aishwarya. Good afternoon, sir. My name is Dipti Chogule. I am from Early and I am completed my diploma in Sweri College. Good. Good afternoon, sir. Myself Aishwarya Ravindra Mane. I am from Temburni. I have completed my diploma from SIT Polytechnic Panu. Good. Does everyone have completed their introduction? Now I just Priyanka Dabade, just write division B before your name. Your roll number is 6. Then Snehal Gawandi, you also write B division before your name. Then Kshitija Jadhav, you also write B as your division before your name. Then Ankita, you also do. Sneha. Then Manya, Aishwarya, Vaishnavi. Okay. Ranjit Bagal. Whoever remained, just write division as B before your name. Who is Abhi, just write your surname after your name also. Roll number 64. Harshada Deshmukh, just write your roll number as 08, then B, so that your number would come in a exact row. Just write 08 and then B and then Harshada Deshmukh. Amol Satpute, write your roll number and then division. Prem Patil, you also do the same. Srinath Patil, just write your roll number first, then division, and then your name. I am taking time to do this correction because it will not take your time in every lecture. I can just go and take a screenshot and take your attendance easily. It would not take your time in every lecture. So I am taking time in this lecture. Okay. Once your names come in a exact manner, then it would be easy and less time consuming next in future. Nikhil Patil, are you speaking something? No, sir. Sorry. Okay. Write your number first, 52, then B, and then your name. Okay, sir. Prem Patil, you also do same. Write 53, then B, and then your name as Patil, Prem Patil, whatever. Okay. Amol Satpute, haven't get you. Do you didn't get your roll call? It is in our group. Just open that and find your roll number. Sonali Sawant, you also do the same. Find your roll number and write your roll number and then division. Nikhil Patil, just write your name and number first and then name. Sonali Sawant, write 27, then B and then your name. Write first 27 as your roll number, then division as B and then your name.
Okay, good. Everyone have written in a good manner. Just Rutuja Shirke haven't written her division, and Amol Satpute haven't done anything right now. Right now, 42 students are there, and as per my knowledge, 64 students have admitted to our class. Means almost 24 students are absent. Okay, they will join afterwards. Okay, then we will start. Thanks for correcting your name. It would be easy for every teacher, and it would be easy for you also, so that it would not take time in every lecture. Okay. Now we will move for the syllabus. I will just recall the syllabus, and we will start first lecture of first chapter. Okay. Surveying in geomatics. Okay, this is having ISE of 30 marks and ESE of 70 marks. Total 100 marks are there. In this, I will go for the directly units. Okay. The first chapter is leveling and leveling instrument and its application. In this, there are two types, 2 points, that is levels and then contouring. In level point, we will study about the atto level and tilting level, its construction details, its temporary adjustment, and all these things. I will share the syllabus copy on the group, or Sonal Patil madam will share a syllabus copy to you for your reference. Just keep it save with you. Tejas More, are you speaking anything? Tejas? Okay. Then second part is the contouring. Okay. In that we will study about the direct and indirect methods of the contouring. Then interpolation techniques. The interpolation technique where you need, it is needed you in indirect method of the contouring. Okay. We will study about the interpolation technique and the uses of the contour map. Okay. I will just do overview of this topic to you. Just a minute. Okay, in this topic, we are going to study about the atto level. Okay, its construction detail, then tilting level, its construction detail we will study. Okay, and then next part is the main part of this topic, almost 80% part of this topic, that is contouring. Okay, we will study about the definition of the contouring, then what is contour interval, what is horizontal equivalent. Okay, then we will study about the object of the preparing of the contour map. As you know, for what purposes we use the contour map. Okay,
means for getting the nature of the ground surface of the country that can be understood by studying a contour map. Okay, hence the possible I will just give uses of the contour map and then give the overview of this topic. Okay, first use of the contour map is the nature of the ground surface of the country can be understood by studying the contour map. Okay, hence the possible route of the communication between the different places that can be determined. Okay, then second use is Sarvesh Wagmare. Is any problem? Okay, then suitable site for the or economical alignment of any bridge or engineering project that can be find out by using the contour map, or we can find the suitable site for the dam or barrage on the river. Okay, by using the contour map. Then capacity of the reservoir or the area of the catchment that can be approximately computed by using the contour map. Means if you have to construct a dam, that capacity of that dam that can be approximately computed by using the contour map of that particular area. Okay, also the catchment area, why this catchment area is required. Can anyone tell why it is required to find out the catchment area of any dam that is going to be constructed? We know for what purpose we find out the volume. Is anyone student can tell why catchment area is required to find out before constructing a dam? आपण कॅचमेंट एरिया एखाद्या डॅमचा कशासाठी काढतो, कोणी सांगू शकेल का? एखादा डॅम आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे, तर त्याचा आपण कॅचमेंट एरिया हा कशासाठी काढतो? तुम्हाला माहिती आहे व्हॉल्यूम कशासाठी काढतो, तर आपल्याला किती पाणी स्टोअर केलं जातंय ते बघायसाठी. पण कॅचमेंट एरिया कशासाठी काढतो? निखिल सांगताय तुम्ही, सांगा. हा सर, कॅचमेंट एरिया काढण्याचं कारण म्हणजे जर त्याच्या एरियामध्ये एखादं गाव वगैरे काही येत असेल तर त्यांना ते प्रॉब्लेम करू शकतं पुढं फ्युचरमध्ये. ओके, हा, मग त्यासाठी म्हणजे डॅम बांधण्याच्या आधी त्याच्यासाठी काही करता आलं तर ते आधी करावं लागतं. म्हणजे त्यांचं तिथून गाव उठवलं जातं, नंतर दुसरीकडे कुठे शिफ्ट वगैरे केली जाते सगळे मानवी. ओके, गुड. आणखी काय उपयोग असेल? ह्यालाच लागून अजून सांगतो. आता तुम्ही जसं सांगितलं, एक मिनिट, आय विल शेअर स्क्रीन. तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे आपण कंटूर काढले, समजा असे कंटूर काढले आपण, ठीक आहे. सपोज त्या याच्यातले कंटूर आहेत आणि तुम्हाला समजलं की इथलं गाव काहीतरी अफेक्ट होतंय, ठीक आहे. इथं खूप खूप महत्वाचं गाव काहीतरी अफेक्ट होतंय, ठीक आहे. तर कॅचमेंट एरियावरून कळतं. मग तुम्हाला आता समजा हे गाव तुम्हाला पॉसिबलच नसेल आणि हे सबमर्ज होणारच असेल, म्हणजे पॉसिबलच नाहीये की ह्याला वाचवणं, तर तुम्हाला एरिया कशासाठी फाइंड आउट करायला लागतो, तर त्या पर्टिक्युलर गावामध्ये जी लोक आहेत त्यांना तुम्हाला कॉम्पन्सेशन द्यावं लागतं. तिथला जो काही जमिनीचा रेट चालला असेल किंवा व्हॉटेवर जे काही कॉम्पन्सेशन द्यायचंय, ते कॉम्पन्सेशन किती रुपये होतंय त्याचे एक कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस मध्ये लागतं. तर ते काढण्यासाठी हा एरिया आपण फाइंड आउट करतो. म्हणजे ही कॉस्ट इज म्हणजे ही कॉस्ट आपण पकडतो कन्स्ट्रक्शनच्या ह्याच्यामध्ये. म्हणजे तुम्ही जो एखादा प्रोजेक्ट बांधायच्या आधी कसं करतो आपण, तो प्रोजेक्ट बांधण्यासाठी कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस करतो. तर त्याच्यात कॉस्ट किती जाते, तर कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट, पुन्हा ह्याच्यानंतर ही जी सबमर्जन्स गेल्यामुळे जे कॉम्पन्सेशन लोकांना द्यायला लागणार आहे त्याची कॉस्ट म्हणा, किंवा बंडिंग वगैरे ते कन्स्ट्रक्शन मध्ये येतील, ज्या काही गोष्टी आपल्याला ऍडिशनली कराव्या लागतील त्याची कॉस्ट, ठीक आहे. त्याच्यानंतर जे बांधताना जे एस्टॅब्लिशमेंट जे गव्हर्नमेंट करतं, म्हणजे जे इंजिनियर्स डिप्लॉय करतं किंवा व्हॉटेवर एस्टॅब्लिशमेंट इज डन बाय द गव्हर्नमेंट, ओके, म्हणजे सर्वेइंग करण्यासाठी जी बॉडी बनवलेली आहे किंवा व्हॉटेवर अशा ज्या बॉडी बनवल्या आहेत त्याच्या रिलेटेड कन्स्ट्रक्शनच्या, यांच्यावर जे पैसे खर्च केले जातात, दॅट ऑल थिंग्स कम्स इन अ कॉस्ट. ओके, त्याच्यानंतर आपण हे कॉस्ट अनालिसिस झालं. त्याच्यानंतर बेनिफिटचं एक अनालिसिस असतं. बेनिफिट मध्ये काय होतं की हा डॅम केल्यानंतर इकडं जे म्हणजे डॅमच्या पलीकडचा जो एरिया होता तो किती एरिया इरिगेट झाला, म्हणजे पहिल्यापेक्षा किती बेनिफिट झालं, किती एरिया वाढला गेला इरिगेट व्हायचा, म्हणजे ज्यांना पाणी मिळाल्यामुळं तिथल्या लोकांचं किती बेनिफिट झालं, हे सगळं कॉस्ट मध्ये कन्वर्ट करून आपण
अनालिसिस करतो. ठीक आहे. मग ऍट द एंड काय करतात की कॉस्ट अगेन्स्ट बेनिफिट, याचं कॉस्टच्या अगेन्स्ट बेनिफिटचं अनालिसिस केलं जातं आणि तो प्रोजेक्ट नंतर ऍडमिनिस्ट्रेशन कडे दिला जातो की बाबा हा प्रोजेक्ट आहे, ह्याच्यावर आपण 10 रुपये खर्च केल्यानंतर आपल्याला 15 रुपये फायदा होईल. ठीक आहे. अशा पद्धतीने त्याचं कॉस्ट बेनिफिट एक अनालिसिस केलं जातं आणि ते ऍडमिनिस्ट्रेशन कडे दिलं जातं आणि मग त्याचं अप्रुव्हल मिळाल्यानंतर मग पुढच्या सगळ्या गोष्टी चालू होतात. ठीक आहे. तर हे सगळं कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस वगैरे सगळं कधी करणार आपण, जेव्हा आपल्याकडे आकडेवारी असेल की हा किती एरिया सबमर्ज झालाय किंवा किती व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर आपल्याला स्टोअर केलं जातंय. ठीक आहे. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कधी मिळणार, त्या एरियाचा एखादा सर्वे केल्यानंतर. कसला सर्वे? तर कंटूर सर्वे किंवा रिलेटेड जे काही सर्वे असतील ते. ठीक आहे. आणि हा सर्वे केल्यानंतर सर्वेश आपण नंतर बोलूयात. तुमचं इंट्रोडक्शन राहिलं असेल तर आपण इंट्रोडक्शन घेऊया तुमचं लेक्चर संपताना. ओके. तर आपण ह्याचं कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस करतो आणि त्याचं सँक्शन झाल्यानंतर ऍडमिनिस्ट्रेशन अप्रुव्हल मिळाल्यानंतर मग पुढच्या गोष्टी चालू होतात. म्हणजे नंतर अर्थ खात्याकडे जातं, अर्थ खात्याकडून त्याच्याकडे किती % पैसे रिलीज होतात. म्हणजे समजा तो प्रोजेक्ट आपण 5 वर्ष बनणार आहे असं सांगितलं आणि 100 करोड लागणार आहेत. तर ठीक आहे, मग अर्थ खातं काय करतं, पहिल्या वर्षी 20 करोड, दुसऱ्या वर्षी 20 करोड असं टप्प्याटप्प्याने पैसे रिलीज करतं. मग जसे जसे पैसे रिलीज होतील तशी तिथली जी इंजिनिअरिंग बॉडी असती ती काय करते, त्याचं टेंडर काढणं, मग त्याच्यानंतर काम चालू करणं आणि हळूहळू टप्प्याटप्प्याने काम कम्प्लीट होतं. ठीक आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी कधी आपण कागदावर घेऊ शकतो, जेव्हा आपण त्या पर्टिक्युलर एरियाचा कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस करतो. आणि कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस कधी करणार आपण, जेव्हा आपल्याकडे त्या पर्टिक्युलर एरियाची सगळी माहिती हातात असेल, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर एरियाचा सगळा सर्वे केलेल्या गोष्टी आपल्या हातात असतील. ओके. 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 तर ते झालं, म्हणजे हे आता डॅमच्या रिलेटेड झालं. तसंच आपण नदी, हे आपलं रेल्वे लाईन किंवा रोड ह्याच्या रिलेटेड पण आपण याचं कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस करू शकतो. त्याच्यासाठी पण सर्वे लागतो. एखादा टनेल कन्स्ट्रक्ट करायचा एखाद्या ठिकाणी, तर त्याच्यासाठी पण आपल्याला कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस आपण करू शकतो. त्याच्यासाठी पण आपल्याला सर्वे करावाच लागतो. ठीक आहे. म्हणजे कॅपॅसिटी ऑफ द रिझर्व्हायर ऑफ द एरिया आणि त्याचा एरिया आपण कंट्रोलचा उपयोग करून काढू शकतो. then इंटरव्हिजिबिलिटी बिटवीन द डिफरंट पॉइंट आपण कंट्रोलचा उपयोग काढू शकतो. कारण कंटूर हेच बेसिकली आपल्याला सांगतंय की कुठल्या लाईनवरचे पॉइंट वरती आहेत आणि कुठल्या लाईनवरचे खाली आहेत. त्या लाईनवर जो काही आकडा लिहिलेला असतो किंवा त्या कंट्रोलचे जे काही नंबरिंग असतं, सिम्पली त्या सगळ्या त्या लाईनवर जे काही पॉइंट येते त्यांचे ते RL असतील थोडक्यात. ठीक आहे. म्हणजे 90 मीटरचा जर कंटूर असतील तर त्या लाईनवरचे जे काही जे काही पॉइंट्स असतील त्यांची RL 90 मीटर असणार आहे. 100 जर मीटरचा कंटूर असेल तर त्या लाईनवरचे जे काही पॉइंट असतील त्यांची RL 100 असते. म्हणजे बाय डिफॉल्ट ते पॉइंट 90 मीटरपेक्षा हाईटवर आहेत. म्हणजे तुम्हाला कंटूरवरून कुठले पॉइंट खाली आहेत, कुठले पॉइंट वर आहेत हे कळू शकतं. म्हणजे इंटरव्हिजिबिलिटी बिटवीन द पॉइंट्स पण तुम्हाला कळू शकते. ठीक आहे. सुटेबल रूट फॉर द एनी ग्रेडियंट कॅन बी मार्क बाय युझिंग द कंटूर मॅप. म्हणजे तुम्हाला माहितीये आपला जे हे असतं घाट असतो, घाटात वळणाचा रोड असतो. ठीक आहे. तर आपण डायरेक्टली असं स्टीप स्लोप मध्ये रोड नसतो केलेला, असा वळणाचा केला असतो. का तर आपल्याला एकदम स्टीप स्लोप जर असेल तर आपली गाडी वर चढणार नाही किंवा उतरताना एकदम फास्ट खाली येईल, असं आउट ऑफ द कंट्रोल जाईल. तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक मॅक्सिमम ग्रेडियंट ठरवून दिले तुम्हाला ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग मध्ये येईल. ठीक आहे. तर त्या ग्रेडियंटच्या लिमिट्स मध्ये आपल्याला रोडचा ग्रेडियंट ठेवता येऊ शकतो. पण आपले जे डोंगराचे चढ किंवा उतार इतके हेवी असतात की आपल्याला तसा ग्रेडियंट ठेवणं पॉसिबल नसतं. तर त्याच्यासाठी आपण काय करणार, त्या पर्टिक्युलर एरियाचा कंटूर मॅप काढणार आणि त्याच्यानंतर एक ठराविक ग्रेडियंट फिक्स करून आपण रोड हे करू शकतो. तर ठराविक ग्रेडियंट देण्यासाठी आपल्याला रोडची लेंथ वाढवावी लागते. तर रोडची लेंथ आपण कशी वाढवतो, तर रोड असे टर्न घेऊन आपण वाढवतो. ह्या गोष्टी आपण तुम्हाला जेव्हा डीप मध्ये असेल तेव्हा मी स्केच काढून दाखवतो. ठीक आहे. Section of the ground surface can be drawn in any direction from the contour map.
कंटूर मॅपचा उपयोग करून आपण सेक्शन ऑफ द रोड पण आपण काढू शकतो. हे पण मी तुम्हाला डीप मध्ये जेव्हा असेल तेव्हा सांगतो. ठीक आहे. द क्वांटिटीज ऑफ द अर्थवर्क कॅन बी अप्रॉक्सिमेटली कॉम्प्युटेड. तर काय मेन फंक्शनच आहे कंटूरचं. ठीक आहे. तर ह्या गोष्टी आहेत कंटुरिंग चॅप्टर मध्ये. त्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर आपल्याला बघायचे, म्हणजे कंटूर लाईन जर अशा लाईन्स मध्ये असतील, ठीक आहे, कंटूर लाईन जर लाईन मध्ये असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार, ठीक आहे. अशा जर लाईन मध्ये असतील, अशा गोल असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार, या सगळ्या गोष्टी आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे. पहिल्या चॅप्टर मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. त्याच्यानंतर मेथड्स ऑफ द कंटुरिंग बघायचे आपल्याला. त्याच्यात दोन मेथड्स आहेत, डायरेक्ट मेथड आणि इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड मध्ये आपण काय करतो तर जे काय आपल्याला कंटूर काढायचा आहे तो आपण डायरेक्टली ग्राउंडवर मेजरमेंट घेऊन काढणार. ठीक आहे. आणि इनडायरेक्ट मेथड मध्ये काय करतो आपण, ग्राउंडवर जातो, मेजरमेंट घेतो, म्हणजे जे काय RLs आहेत त्या घेतो आणि त्याचे जे RL आहे त्याचं इंटरप्रिटेशन करून पुन्हा आपण हे करतो, कंटूर काढतो. Who is this named Papya? You have raised your hand. Who is this? Can you unmute yourself and tell your name? Can you unmute yourself and tell your name? Is it from class or from outside? Should I remove you from class? Please tell your name. Okay, then we will study the methods of the contouring, direct and indirect. Okay, we will study all these things in a chapter first. Okay, then next chapter is angles and directions. Next chapter is angles and directions. In that we have to study about the construction detail of the theodolite instrument, its temporary adjustment, its uses, or the theodolite instrument for measuring horizontal and vertical angle, also for measuring of the deflection angle, vertical angle, bearing, prolonging of line, lining in and setting out of the angle. Okay, so in this chapter we basically study about the theodolite instrument thoroughly. Okay, then we will go for the theodolite traversing. What comes in a theodolite traversing? That field work, then computation of the consecutive and independent coordinate. Okay, then Gale's traverse table and adjustment of the closed travels. Means जेव्हा आपण theodolite traverse करतो तेव्हा theodolite traverse कशासाठी करतो तर त्या पर्टिक्युलर एरियाची आपल्याला माहिती करण्यासाठी आपण करतो. Suppose you have done a theodolite traversing of this particular area. ठीक आहे. सपोज तुम्ही ह्या पर्टिक्युलर एरियाचे मेजरमेंट घेतलेत ग्राउंडवर. ओके, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही हाच जो प्लॅन आहे तुम्ही तुमच्या ऑफिसमध्ये आल्यानंतर तुम्ही काढायला लागलेला आहात. त्यानंतर तुम्ही काढताना तुमच्या लक्षात येतंय बघा
ठीक आहे. सपोज तुम्ही एक ठराविक काहीतरी स्केल घेतलं आणि तुम्ही हाच प्लॅन तुम्ही काढायला लागलात. त्यानंतर तुम्हाला असं समजलं की हा पर्टिक्युलर एरिया जो आहे जो आहे तो मॅच झालेला नाही, म्हणजे हा एंड पॉइंट आणि हा पॉइंट एकमेकाला जॉईन झालेले नाहीयेत. ठीक आहे, म्हणजे हा पर्टिक्युलर एरर आलेला आहे. हे दोन पॉइंट एकमेकांना जॉईन व्हायला पाहिजे होते, ते झालेले नाहीयेत, म्हणजे हा एरर आलेला आहे आपल्या ह्याच्यात. तर हा एरर जो आहे तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा असतो आणि तो इक्वली सगळ्या ह्याच्यात त्याच्या प्रपोर्शन मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचा असतो, सो दॅट आपला जो ट्रॅव्हल्स आहे तो एक्झॅक्टली स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट एकमेकाला मॅच होतील. ओके, तर हे सगळं आपण गेल्स, ट्रॅव्हल्स टेबल आणि ट्रॅव्हर्सिंग ह्या पॉइंट मध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे. देन थर्ड चॅप्टर आहे आपला मॉडर्न सर्वेइंग इन्स्ट्रुमेंट. ओके, आता तुम्हाला माहिती आहे थिओडोलाइट, डम्पी लेवल ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत आता ऍब्सोल्यूट झाल्या आहेत. आता जास्ती करून सगळ्या इन्स्ट्रुमेंटचं मदर ऑफ ऑल द इन्स्ट्रुमेंट दॅट इज टोटल स्टेशन आहे. त्याचा आपल्याला इथं ओव्हरव्ह्यू आहे आपल्या सिलेबसला. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये जे टोटल स्टेशन आहे त्याच्यामध्ये बेसिकली आपण लेझर लेवल आणि डिजिटल लेवल ह्यांचा आधी अभ्यास करणार आहोत. त्याचं कन्स्ट्रक्शन आणि टेम्पररी ऍडजस्टमेंट आणि त्याचे युजेस. ठीक आहे, ओव्हरव्ह्यू आहे, थेरी आहे. त्याच्यानंतर ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट. ओके, ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट जे आहे त्याचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स, आता हे जे आहे टोटल स्टेशन आहे ते कशावर वर्क करतं, तर ह्याच्यामध्ये एक ठराविक प्रकारचे वेव्स असतात. ठीक आहे, तर त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. ठीक आहे, त्याचं प्रोपोगेट होतात, ते थडकतात आणि पुन्हा रिटर्न येतात. तर ह्याच्यासाठी जेवढाच काही वेळ लागलेला आहे स्पीड, त्याच्यावरून आपण त्या स्पीडवरून त्याचं किती अंतर आहे हे फाइंड आउट करतो. ठीक आहे, तर त्याचं टेक्निक झालं ते. ठीक आहे, तर हे सगळं ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट म्हणतो आपण याला. तर ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट मधल्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स, त्याच्या प्रॉपर्टीज, फेज आणि फेज कंपॅरिझन ह्या ज्या गोष्टी आहेत, आता मी इथं तुम्हाला तिथं त्या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला व्यवस्थित समजून सांगेनच. तर ते आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे, ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट. तर ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट ही जी टेक्निक आहे ते आपण कशात यूज केली आहे, तर टोटल स्टेशनच्या त्याच्यामध्ये आपण यूज केली आहे. ठीक आहे, तर टोटल स्टेशनचे आपल्याला टाईप बघायचे आहेत. त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्शन, टेम्पररी ऍडजस्टमेंट, इट्स वर्किंग, त्याचे व्हेरियस सॉफ्टवेअर फंक्शन आहेत, बॅक साईड, फोर साईड सर्वे, इंटरसेक्शन, ट्रॅव्हर्सिंग, मिसिंग लाईन, मेजरमेंट, रिमोट इलेव्हेशन. ठीक आहे, आणि टोटल स्टेशनचा उपयोग कंट्रोलिंग साठी कसा उपयोग करणार आपण, स्टॅकिंग आउट किंवा लँड यूज सर्वे किंवा कॅल्क्युलेशन ऑफ अर्थवर्क, हे सगळ्या गोष्टी आपण ह्याच्यामध्ये बघणार आहोत. म्हणजे टोटल स्टेशन हे असे इन्स्ट्रुमेंट आहे जे आपल्याला फक्त न्यायचंय, साईटवर उभा करायचंय. त्याच्यानंतर त्याचा प्रिझम असतो. टोटल स्टेशनला ऑटोमॅटिक, म्हणजे तुम्ही रफली लेवल केलं एकदा की त्याचा प्लुमेटचं बटन दाबल्यानंतर ते एक्झॅक्टली स्वतःच्या स्वतः लेवल होतं. त्याच्यानंतर तुम्हाला ज्या काही गोष्टी घ्यायच्या, तुम्हाला त्याचं कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचं आहे त्या पर्टिक्युलर लोकेशनचं, किंवा एखादा पॉइंट आहे त्याच्यापासूनचं 1-2 पॉईंट मधलं डिस्टन्स फाइंड आउट करायचंय, किंवा 2-3 पॉइंट्स आहेत तर त्याच्यामधला तुम्हाला अँगल फाइंड आउट करायचा आहे, किंवा एखाद्या पॉइंटचं इलिव्हेशन फाइंड आउट करायचं आहे. या सगळ्या गोष्टींसाठी फिजिकली कुठल्याही टेपची गरज पडत नाही. याचे जे लेझर सिस्टीम आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स, याचा उपयोग करून हे इन्स्ट्रुमेंट स्वतः सगळे कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला रिडिंग देतं. ठीक आहे, तर टोटल स्टेशनचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. ओके, त्याच्यानंतर सेकंड जो सेक्शन आहे
Snehal, what are you asking? सॉरी सर. तुम्ही काहीतरी इथं लिहिलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. तर सेकंड सेक्शन मध्ये आपल्याला जीपीएस सिस्टीम जे आहे, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम, त्याचे प्रिन्सिपल अँड इट्स ऑपरेशन, ट्रायलॅट्रेशन, या सगळ्या गोष्टी बघायच्या आहेत. ठीक आहे. द मेथड्स ऑफ द ऑब्झर्वेशन. ऐश्वर्या, प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. त्याच्यानंतर कॉम्पिटिशन ऑफ द कोऑर्डिनेट, ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल डेटम, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पाहायच्या आहेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फिफ्थ चॅप्टर जो आहे तो रिमोट सेन्सिंग टेक्निक आहेत. तर रिमोट सेन्सिंग टेक्निक मध्ये टेरेस्ट्रियल एरियल फोटोग्रामेट्री. आताचे नवीन ऍडव्हान्स सर्वे आहेत, तर त्याच्यामध्ये ड्रोन किंवा प्लेन याचा उपयोग करून लेझर बीमचा उपयोग करून आपण त्या पर्टिक्युलर एरियाची माहिती सगळी मिळवू शकतो. ठीक आहे. तर रिमोट सेन्सिंग टेक्निक मध्ये आपल्याला टेरेस्ट्रियल एरियल फोटोग्रामेट्री पाहायचं आहे. त्यानंतर जो एरियल ड्रोन आहे त्याचे इंट्रोडक्शन पार्ट आपल्याला आहे, आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रिमोट सेन्सिंग ही गोष्ट पण आपल्याला त्यात बघायची. आणि आपण जेव्हा त्या चॅप्टर मध्ये येईल तेव्हा आपण डीप मध्ये बघूया. आता विनाकारण वेळ घालवण्यात काय पॉईंट नाहीये. देन जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, दॅट इज GIS अँड इट्स प्रोजेक्ट सर्वे, हा पण आपल्याला टॉपिक आहे. ठीक आहे. आता आपल्याला झूम मीटिंग आपली एंड होईल, तर तुम्ही रिजॉईन व्हा, म्हणजे आपण फर्स्ट चॅप्टरला सुरुवात करूया. ठीक आहे.